విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు కేంద్రం ఊపిరులుదింది. నష్టాలు కష్టాల్లో ఉన్న ప్లాంట్కు తిరిగి జవసత్వాలు కలిగించేలా 11,440 కోట్లతో ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో గురువారం జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ద్వారా స్టీల్ ప్లాంట్కు పునర్వైభవం వస్తుందని కూటమి నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదం మరోసారి ప్రతిఫలించింది. కార్మికుల పోరాటాన్ని కేంద్రం గుర్తించింది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను పరిరక్షించాలంటూ పదే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్ర పెద్దల వద్ద చేసిన విజ్ఞప్తులకు సమాధానం దొరికింది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కు ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర కేబినెట్ ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తో పాటు ఉక్కు శాఖ మంత్రి కుమారస్వామి వెల్లడించారు. ప్రధాని చొరవతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు. When they are producing 3 million ton of steel, very comfortably they are doing successfully. When they decided to expand from 3 million ton to 6.3 million ton, they have raised their loan of 11,000 crore from different banks with the interest of 13%. There is no captive mining. To run the plant, they have to purchase the material, raw material from the open market. They have not properly managed how to. If you go for 6.3 million, then again in 2016-17, they raised it to expanded it to 7.3 million ton. Without applying their mind properly, how to generate the resource and how to get the raw material with low cost. Now actually downfall of RINL started after going for this expansion. After the meeting with SBI and other lending banks, but because they are not ready to revive to give some relief. I met our finance minister to revive RINL plant. Madam, in the beginning, she had some reservation because she had experience. Because I am a new person to take care of the ministry. Because her experience, she advised me in several ways. Then after that, I went to PMO. I requested the PMO. There some positive reaction started. Ultimately, our Prime Minister is most generous. He will going to give all cooperation in this regard. This package was decided. Our ministry has taken a challenge to revive this plant. By 2025, July or August, all the 3 furnaces will going to work. By that time, even the finance ministry also given direction. At least you must reach 92%. For that actually we are working out. If once we reach 92%, definitely the effort which we have from last 6 months worked out, it will give good fruitful. We will get it, I think. Ultimately, I think Lord Venkateshwara is there, given us full blessing on us. We are going to successfully show that Visakhapatnam plant will be the #1 plant in India in the steel production. That is my challenge I have taken. Privatization issue will not arise in INL issue. Any chance to merge RINL into sales? No, that is all future issues. Let us see. First, our first priority to revive the plant with more strength. For that we are working. రాష్ట్రంలోని ఓ జటిలమైన సమస్య పరిష్కారం దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడం ఆనందించదగ్గ పరిణామమని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం పరిరక్షణకు కేంద్రం ప్యాకేజీ ప్రకటించడంపై ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రివైనల్ ప్యాకేజీ కేటాయించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్లాంట్ ఉత్పాదకత పెంచి లాభాల బాటలో పయనించేందుకు ఈ ప్యాకేజీ ఉపకరిస్తుందన్నారు. ఏపీ అభివృద్ధి, ప్రజల ఆకాంక్షల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు కాపాడినందుకు, గౌరవించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున 5 కోట్ల మంది జనాభా తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ప్రధానమంత్రి గారికి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ 11,440 కోట్ల రూపాయలు, సుమారు 10,300 కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ ఈక్విటీ కింద, అలాగే 1,140 కోట్ల రూపాయలు 7% అందులో నాన్ క్యూములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కింద కన్వర్ట్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క సహాయ సహకారాలు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరూ కూడా ఒక హామీ ఇచ్చాం, ప్లాంట్ని ఖచ్చితంగా నిలబెడతాం అని ఏదైతే మాట ఇచ్చామో ఆ మాటని ఈ రోజు నిలబెట్టుకున్నామని కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నేసులు కూడా మళ్ళీ రివైవ్ చేసి పూర్తి ప్రొడక్షన్లో ప్లాంట్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ని మనం తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఒక పక్కన దీనికి ప్రధాన కారణం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే మరొక పక్కన ఇది ఇంతవరకు కూడా తీసుకొని రావడానికి గత 7 నెలలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఇదే ఒక ప్రధానమైన ఎజెండాగా దీన్ని ప్రస్తావిస్తూ దీనికి సంబంధించి న్యాయం చేయాలని ఎన్నో సందర్భాల్లో కోరడం కూడా జరిగింది. ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ని అంగీకరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. అందులో మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తి, మనం ఈరోజు తెలుగు ప్రజలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి మన స్టీల్ మినిస్టర్ గారు అన్న కుమారస్వామి గారు. ఆయనకి కూడా రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. స్టీల్ ప్లాంట్కు కేంద్ర ప్యాకేజీని ఏపీ ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారని ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు. కుమారస్వామి, నిర్మలా సీతారామన్, చంద్రబాబు కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. ప్లాంటును మరింత సమర్థంగా నడిపించాలని కేంద్రం నిర్ణయించిందన్నారు. కుమారస్వామి గారు ప్రతి ఒక్క యూనిట్ ను కూడా సందర్శించి చర్చలు జరిపి దీని ఏమైనా సరే ఈ ప్లాంట్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసి ప్రధానమంత్రి గారికి కానీ అదేవిధంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారికి పూర్తిగా వివరాలు తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి కుమారస్వామి గారు. ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారనేటువంటి విషయం కూడా నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తాను. దాదాపు ఈ 6 నెలల కాలంలో 6 పర్యాయాలు స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో ఈ బృందం చర్చలు జరపడం జరిగింది. ఒకరోజు రాత్రి 2 గంటల వరకు ఈ విషయం మీద నిర్మలా సీతారామన్ గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కుమారస్వామి గారు, నేను, స్టీల్ సెక్రటరీ గారు, డిజిన్వెస్ట్మెంట్ సెక్రటరీ గారు రాత్రి 2 గంటల వరకు కూర్చుని ఈ విషయం మీద చర్చలు జరపడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల కార్మికుల హక్కులకు భంగం కలగకుండా ఉండాలి, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడాలి, మరింత టెక్నాలజీతో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, పూర్తి సామర్థ్యం దిశగా ఈ ప్లాంట్ పనిచేసే విధంగా మనం చూడాలనేటువంటి ఆలోచనతో గతంలో ప్యాకేజీలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఈసారి మరొకసారి దీనికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది.